Welcome in session number 9 presented by Sri Sushant Kumar Swami. Today I am going to discuss a concept on birth control. Birth control is important to control population explosion. For that you should know about the birth control, that concept. First of all, what is being birth control? Birth control is any method used to prevent pregnancy. Birth control is a method to use to prevent pregnancy. Means avoid pregnancy, terminate pregnancy, all these things are considered under birth control. In Marathi, birth control means गर्भधारणा होऊ नये म्हणून वापरली जाणारी पद्धत किंवा साधने याला तुम्ही बर्थ कंट्रोल म्हणता. Birth control, a method or devices used to deliberately prevent fertilization, means fertilization avoid करण्यासाठी जाणीवपूर्वक जी साधनं वापरली जातात त्यांना कॉन्ट्रासेप्टिव्ह म्हणतात. कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मीन्स मेथड्स ऑर डिवाइस यूज टू डेलिबरेटली प्रिव्हेंट फर्टिलायझेशन. गर्भधारणा रोखण्याची क्रिया म्हणजेच गर्भनिरोधन होईल. त्याची साधने कोणती, मेथड कोणत्या, तर पुढीलप्रमाणे. Birth control. Birth control may be divided into two types. First one is a temporary method, second one is a permanent method. Temporary methods for short period, these methods are useful for short period. Permanent methods, they are useful for long time. So let's see about temporary methods. Temporary methods, in which first is natural method, it is also known as safe method, it is known as rhythm method. This is based principle of avoiding chances of fertilization. How to avoid fertilization without using any barrier, any chemical or any other device. This is natural methods. In this method, it is very safe method, and in this method, safe period, in choose for intercourse a safe period. What is safe period? Safe period means the period where ovulation does not takes place nearby these days. Let's see what is safe period. Safe period means the period of menstrual cycle before and after menstruation, a week before and after menstruation. Before menstruation means menstruation होण्यापूर्वीचा एक आठवडा म्हणजे 7 दिवस. म्हणजे सर्वसाधारण 21 दिवसापासून 28 दिवसापर्यंतचा पिरियड असेल, तो तुमचा मेन्स्ट्रुएशनचा बिफोर पिरियड असेल. आणि आफ्टर मेन्स्ट्रुएशन म्हणजे मेन्स्ट्रुएशन झाल्यानंतर 7 दिवस म्हणजे 5व्या दिवसापासून 7व्या दिवसापर्यंत, 5 7 5 12 दिवसापर्यंतचा हा पिरियड असेल. म्हणजे हा जर तुम्ही आठवडे हे जर एवढ्या काळात तुम्ही इंटरकोर्ससाठी हा पिरियड निवडला तर फर्टिलायझेशन होण्याचे चान्सेस कमी आहेत, कारण तोपर्यंत ओव्ह्युलेशन झालेलं नसतं आणि ओव्हम युटरसमध्ये नसल्यामुळं, फॅलोपियन ट्यूबमध्ये नसल्यामुळं फर्टिलायझेशन होत नाही. त्यामुळे हा सेफ पिरियड मानला जातो. यालाच रिदम मेथड म्हटलं जातं, यालाच नॅचरल मेथड म्हटलं जातं. आणि ही सगळ्यात इझी मेथड आहे. याला कोणताही खर्च नाही, कोणतेही साईड इफेक्ट्स नाहीत. पण या मेथडमध्ये एक ड्रॉबॅक आहे. या मेथडमध्ये फेल होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. याचं कारण असं की हार्मोनल इम्बॅलन्स किंवा हार्मोनल बॅलन्स जो आहे बॉडीमधला, सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन असेल, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन असेल, ह्या सगळ्या हार्मोन्सचे असतील किंवा तुमचे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स असतील, या हार्मोनचा जो सिक्रेशनचा रेट आहे किंवा ते सिक्रेशन होण्याचं प्रमाण कमी जास्त होण्यावर याचे सक्सेसफुल अवलंबून असते. त्यामुळे हा बऱ्याच वेळा फेल होतो. या व्यतिरिक्त काही लोक दुसरा मेथड वापरतात. दुसऱ्या मेथडला क्वायटस इंटरप्ट्स म्हणतात किंवा विड्रॉल मेथड म्हणतात. या मेथडमध्ये एकच गोष्ट आहे की स्पर्मचं इजॅक्युलेशनच होऊन द्यायचं नाही. ड्युरिंग कॉप्युलेशन अँड इंटरकोर्स sperms are not ejaculating in female genital tract. Sperm immediately removed. That process is withdrawal method or coitus interruption. Withdraw penis from vagina just before ejaculation of sperm during copulation. Means sperm removed immediately before ejaculation. Sperms are not entering vaginal tract. There is no possibility of fertilization. But this method also sometimes fails. Why fails? Because pre-ejaculating fluid,
means the fluid which acts as a lubricant, that is called as pre-ejaculating fluid. This pre-ejaculating fluid may contain sperm and that causes fertilization. That's why this method also fails. Next method, lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea. This is the method. This method means absence of menstruation. This method is facilitated by nature in our body. Our means female's body. या मेथडचं वैशिष्ट्य असं आहे की ह्या मेथडमुळं मेन्स्ट्रुअल सायकल येत नाही. आणि का येत नाही याचं कारण सांगतो तुम्हाला. की पहिलं मूल जर पित असेल तर दुसरं मूल जन्माला आलं तर दोन मुलांच्यामध्ये पोषणाचा प्रश्न निर्माण होईल, अन्नाचा प्रश्न निर्माण होईल. असं होऊ नये म्हणून निसर्गानंच शरीरात अशी रचना केलेली आहे की जोपर्यंत पहिलं मूल पित आहे तोपर्यंत त्या फिमेलला किंवा त्या मदरला मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होत नाही किंवा ओव्ह्युलेशन होत नाही. आणि ओव्ह्युलेशन होत नसल्यामुळं फर्टिलायझेशन होत नाही. म्हणून याला ॲब्सेन्स ऑफ मेन्स्ट्रुएशन म्हटलं जातं. आणि याच्यामुळं काय होतं, जर ओव्ह्युलेशन झालंच नाही, जरी स्पर्मची एंट्री झाली तरी ओव्हम प्रेझेंट असल्यामुळं ओव्ह्युलेशन झाल्यामुळं फर्टिलायझेशन होत नाही. ही एक मेथड आहे. पण ह्या मेथडमध्ये सुद्धा फेल्युअर रेट आहे. याचं कारणसुद्धा पुन्हा आपण येतो ते हार्मोन्सकडे येतो. हार्मोन्सचं सिक्रेशन बॉडीमध्ये कशा प्रकारचं असतं याच्यावर हे सगळं अवलंबून असतं. त्यानंतर पुढची मेथड आहे, त्याला म्हटलं जातं केमिकल मीन्स. म्हणजे वरच्या सगळ्या मेथड्सचा रेट आपल्या हातात नाही आहे, फेल होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. म्हणून एक दुसरी मेथड वापरली जाते ज्याला केमिकल मीन्स म्हणतो आपण किंवा स्पर्मिसाइड्स म्हणतो. स्पर्मिसाइड्स म्हणजे स्पर्म किल करणारं केमिकल्स. ही केमिकल्स मग याच्यामध्ये तुमचे टॅबलेट्स असतील, फोम असेल, जेलीज असेल, क्रीम असेल, यासारखी जी काय आहे ती फिमेलकडून वापरली जातात बिफोर सेक्शुअल इंटरकोर्स. कॉप्युलेशन होण्याच्या अगोदर किंवा सेक्शुअल इंटरकोर्सच्या अगोदर फिमेल काय करते, त्याचा अप्लाय करते. मग गोळी घेतली जाईल किंवा त्या वाचनामध्ये गोळी सोडली जाईल किंवा एखादी जेल असेल ती जेल अप्लाय केली जाईल, क्रीम अप्लाय केली जाईल. याच्यामुळं काय होतं, या जेलमध्ये असेल, टॅब्लेट्समध्ये असेल किंवा फोमसारखा सबस्टन्स असेल, याच्यामध्ये काय होतं, ही जी केमिकल्स आहेत ही केमिकल्स ही म्युकस मेम्ब्रेनचं आहे. फिमेल जेनेटल ट्रॅक आहे, ते फिमेल ट्रॅकचा जो म्युकस मेम्ब्रेन आहे ते म्युकस मेम्ब्रेनला चिकटतात आणि त्याला चिटकून राहिल्यामुळे तो म्युकस मेम्ब्रेनमधून तुम्हाला जो स्पर्मची मोबिलाइज होणार आहे, स्पर्मची मुवमेंट होणार आहे, ती मुवमेंट थांबते ना. स्पर्म स्वतःच्या टेलनं मुवमेंट करत असतो, पण त्याचबरोबर फिमेल जेनेटल ट्रॅकसुद्धा त्याला पुढं जायला मदत करतो ना. फिमेल जेनेटल ट्रॅकसुद्धा त्याला पुढं ढकलायला मदत करतो, ती मदत थांबते. त्यामुळे याचं स्पीड कमी होतं आणि फॅलोपियन ट्यूबकडे जाण्याचं ड्युरेशन वाढतं. आणि तुम्हाला माहिती आहे स्पर्म फक्त 24 ते 48 तासांच तिथं राहू शकतो जिवंत, त्यानंतर डेड होऊ शकतो. त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं की स्पर्म्स मारतात. आपल्याला हे पाहायला मिळतं. याच्यामुळं ही केमिकल्स किंवा स्पर्मिसाइडची मेथड वापरली जाते. पण याच्यामध्ये काही धोके आहेत की याच्यामध्ये ॲलर्जिक रिॲक्शन होते आणि ॲलर्जिक रिॲक्शन झाल्यामुळं ही जर केमिकल्स बॉडीत सूट नाही झाली तर ॲलर्जी निर्माण होऊ शकते. हा प्रॉब्लेम आहे. आणि बऱ्याच वेळा हे केमिकल्ससुद्धा योग्य प्रकारे वापरले गेले नाहीत किंवा काय झालं, बॉडीनं रिॲक्शन रिस्पॉन्स दिला नाही तर ह्या मेथडनंसुद्धा फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. म्हणजे मेथड फेल होऊ शकते. याचासुद्धा फेल्युअर रेट आहे. स्पर्मिसाइड्स. त्यानंतर पुढची मेथड आहे ती म्हणजे मेकॅनिकल मीन्स. टेम्पररी मेथडच आहे. दिस इज ऑल्सो टेम्पररी मेथड बट इट इज मेकॅनिकल मीन्स device, artificial devices are used that way, in which that first one is let's see, this one is the condom, this is the diagram of condom, this is diaphragm and IUDs, intrauterine devices. These are the three devices used for mechanical method or barrier method. बॅरियर या शब्दाचा अर्थ आपल्याला सांगतो की स्पर्मला जायला अटकाव करायची मेथड जी आहे ती या पद्धतीची आहे. याच्यामध्ये पहिल्यांदा कंडोम दिस इज यूज्ड फॉर मेल. हा मेलकडून वापरला जातो आणि हा
मेलच्या पेनिसवर बसवला जातो, जेणेकरून जे काही इजॅक्युलेशन होईल ते कंडममध्ये होईल आणि कंडमचा हा जो ट्रान्सपरंट पोर्शन आहे याच्यामुळं काय होतं की तो अडवला जातो, स्पर्म बॉडीमध्ये एंट्री केली जात नाही. हा एक मेथड आहे. दुसरी मेथड आहे, याला डायफ्राम म्हटलं जातं. हा फिमेलकडून वापरला जातो आणि हा सर्विक्सच्या ओपनिंगला बसवला जातो आणि सर्विक्सच्या ओपनिंगला बसवल्यानंतर स्पर्म्स सर्विक्समधून आत जाते, त्यामुळे फर्टिलायझेशन होण्याचे चान्सेस कमी आहे. त्यानंतर पुढचा आहे तो इंट्रायुटरन डिव्हाइस. या दोन मेथडपेक्षा पुढची वापरली जाते. त्याच्यामध्ये लिपिज लूप ही प्लास्टिक डबल एस शेप्ड हे एस शेप्ड स्ट्रक्चर आहे. हे स्ट्रक्चर युटरसमध्ये बसून जातं. हे एस शेप्ड स्ट्रक्चर आहे, हे ॲट्रॅक्ट करतं कुणाला, मॅक्रोफॅजेसला. आणि मॅक्रोफॅजेस त्या ठिकाणी ॲट्रॅक्ट झाल्यामुळं की त्या युटरसमध्ये मॅक्रोफॅजेस संख्या जास्त होते आणि स्पर्म जेव्हा आत येतात तेव्हा मॅक्रोफॅजेस काय करतात, फॅगोसायटोसिस करतात. फॅगोसायटोसिस म्हणजे दुसऱ्या सेलला खाऊन टाकण्याची क्रिया आहे, ती केली जाते आणि त्याच्यामुळे स्पर्म्स किल केले जातात. त्यामुळे लिपिज लूप हे एक डिव्हाइस वापरलं जातं की जे इंट्रा युटराइन डिव्हाइस म्हणजे युटरसमध्ये बसवलं जाईल. दुसरं डिव्हाइस वापरलं जातं, त्याला कॉपर टी असं म्हटलं जातं किंवा कॉपर रिलीजिंग IUDS म्हणजे कॉपर रिलीजिंग इंट्रा युटराइन डिव्हायसेस. याच्यामध्ये कॉपर टी असेल, CU7 असेल, मल्टीलोब्ड 375 असेल, यासारखी डिव्हाइस असतील. ही डिव्हाइस काय केली जातात, युटरसमध्ये बसवल्यानंतर हे काय करतात तर स्पर्मची मोबिलिटी आहे ती सप्रेस करतात. म्हणजे स्पर्मची मोबिलिटी कमी करतात आणि स्पर्मची मोबिलिटी कमी केल्यामुळे काय होतं की फर्टिलायझेशन चान्सेस नंतर डिजनरेट होतो, पण फर्टिलायझेशन चान्सेस कमी होतात. ही एक मेथड वापरली जाते. याचबरोबर कॉपर टी, कॉपर रिलीजिंग IUD बरोबरच मीन्स लिपिज लूप याच्याबरोबरच आणखीन एक मेथड वापरली जाते, ते म्हणजे हार्मोन रिलीजिंग IUDs. हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा युटराइन डिव्हायसेस ही सर्वसाधारणपणे युटरसमध्ये बसवली जातात, इम्प्लांट केली जातात आणि युटरसमध्ये बसवल्यानंतर यामुळे काय होतं की ही डिव्हायसेस युटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन. हार्मोन रिलीजिंग डिव्हाइस काय करतात, युटेरसला अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन अँड सर्व्हिस होस्टाईल टू स्पर्म्स. cervix hostile to sperm. It delayed pregnancy for long period. The spontaneous expulsion, occasionally hemorrhage and chances of infection are the drawbacks of IUDs. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला प्रेग्नन्सी डिले होऊ शकते, स्पर्म्स हॉस्टाईल होऊ शकतात, पण याच्यामुळे काय होतं की तुम्हाला एक्स्ट्रा ब्लिडिंग होऊ शकतं किंवा इन्फेक्शन होऊ शकतं. याच्यामुळं इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस आहेत आणि याचे ड्रॉबॅक्स आहेत. या पद्धतीने हे मेकॅनिकल किंवा बॅरियर डिव्हाइसेस आहेत की ज्याच्यामध्ये IUDs बद्दल आपण त्याचे ड्रॉबॅक्स बघितले. कंडोम अँड डायफ्रामचे असे फारसे ड्रॉबॅक्स नाही आहेत, त्यामुळं तो वेल ॲक्सेप्टेड मेथड म्हणून यूज केला जातो. Next, in picture you can observe that is how condoms are used, then diaphragm where they are located. This is copper T and this is hormonal USD, and this is another method, that is other contraceptives are implanted in the body. They contains progesterone, they secrete progesterone that causes avoid the pregnancy. This is the another implanted device. Now let's see permanent methods. In previously we discussed about the temporary methods. These temporary methods are useful for short period up to
1 year, 2 year, 3 year, or 1 month, 2 month, whatever baby the couple wants, they avoid the pregnancy or fertilization. But afterwards they want fertilization, it may be possible. But these method, permanent methods, if we apply this method, you cannot fertilized or you have no pregnancy lifestyle. This is the permanent method. That one is the vasectomy, and second one is tubectomy. Vasectomy, this method applies in male only. Vasectomy never applies in female, इट्स applies in male. म्हणजे तुम्ही जर आत्तापर्यंत बघितलं तर आत्तापर्यंत टेम्पररी मेथड्स तुम्ही पाहिल्या, त्या टेम्पररी मेथड थोड्या कालावधीसाठी असतात. 1 वर्ष 2 वर्ष तुम्ही प्रेग्नन्सी लांबवू शकता, तुम्हाला जोपर्यंत पाहिजे तोपर्यंत. त्यानंतर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही प्रेग्नन्सी घेऊ शकता, फर्टिलायझेशन होऊ शकतं, प्रेग्नन्सी तुम्ही मिळवू शकता. पण ह्या ज्या परमनंट मेथड्स आहेत, ह्या परमनंट मेथड कायमस्वरूपी आहेत. एकदा ह्या केल्या की पुन्हा प्रेग्नन्सीचे चान्सेस शून्य झाले. लाईफ लॉंग तुम्हाला परत मुलं होण्याचे चान्सेस थांबतात, आणि म्हणून यांना परमनंट मेथड आपण म्हणतो. याच्यामध्ये पहिली वॅसेक्टोमी आणि दुसरी ट्यूबोक्टोमी. वॅसेक्टोमी ही मेलमध्ये केली जाते. वॅसेक्टोमी हा शब्दाचा जर तुम्ही उद्गम बघितला तर कसं आहे बघा, वासा डिफरन्स हा कट करायचा, त्याला वॅसेक्टोमी म्हणायचं. वास डिफरन्स आणि वॅसेक्टोमी या शब्दांची कोरिलेशन आपल्याला जोडता येईल. म्हणजे वॅसेक्टोमी दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम वास डिफरन्स. वास डिफरन्स काय करायचा, कट करायचा आणि टाईट करायचा. टाईट करायचा म्हणजे अगोदर बांधायचा दोन्ही बाजूनं आणि नंतर त्याला कट घ्यायचा. याच्यामुळे काय होतं, टेस्टीजमध्ये तयार झालेले स्पर्म येथून पुढच्या भागात जातच नाही, त्यामुळं पेनिसमधून बाहेर जायचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे इथं वॅसेक्टोमी केल्यानंतर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचं फर्टिलायझेशन होण्याचे चान्सेस शून्य झाले. लाईफ लॉंग कधीही तुम्ही आयुष्यभर असाल तेव्हा. ट्यूबोक्टोमी फिमेलमध्ये केली जाते. फिमेलमध्ये फॅलोपियन ट्यूब आहेत, ते कट केले जातात, आणि फॅलोपियन ट्यूब कट म्हणजे अगोदर टाईट केल्या जातात, नंतर त्या कट करून बांधून टाकल्या जातात. याच्यामुळे काय होतात की जरी ओहम तयार झाला तरी तो युटरसमध्ये येत नाही, स्पर्म बॉडीमध्ये आली ते फॅलोपियन ट्यूबमध्ये जात नाही आणि फर्टिलायझेशन होत नाही. त्यामुळं नंतर मुलं व्हायचे चान्सेस शून्य झाले. ही तुमची ट्यूबोक्टोमी. दिस इज वॅसेक्टोमी अँड दिस इज ट्यूबोक्टोमी. These are the two permanent methods used. Now, medical termination of pregnancy. This is another concept. If जर समजा काही वेळा असं होतं की मूल चुकून जन्माला येतं आणि चुकून प्रेग्नन्सी राहते, आणि अशी कालावधी असते की तुम्ही अगोदर कुठलीही सुरक्षित साधनं वापरली नाहीत, आणि नंतर तुमच्या लक्षात आलं की असं काही झालं, नंतर नको असेल तर काय करायचं, तर ते अबॉर्ट केलं जातं किंवा काढून टाकलं जातं. त्याला टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हटलं जातं. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नन्सी म्हणजे काय बघा, अन इंटेन्शनल ऑर व्हॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी बिफोर फुल टर्म. पूर्ण टर्म व्हायच्या अगोदर, प्रेग्नन्सीचे 9 महिने पूर्ण व्हायच्या अगोदरच तुम्ही जर तो एम्ब्रिओ किंवा फिटस काढून टाकला तर त्याला तुम्ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी म्हटलं जाईल. आणि बऱ्याच वेळा टर्मिनेशन MTP ही अनवॉन्टेड किंवा डिफेक्टिव्ह फिटस काढण्यासाठीच, कमी करण्यासाठीच केलं जातो. आणि ही सेफ ही फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये असते, म्हणजे पहिल्या 3 महिन्यात केली तर ती सुरक्षित असते. नंतर आईच्या जीवाला धोका असू शकतो, त्यामुळं त्याच्या अगोदरच असते. ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी यासाठी 1971 साली भारत सरकारने एक कायदा केला आहे, आणि त्याच्यानुसार काही रिस्ट्रिक्शन्स टाकलेले आहेत, आणि त्या रिस्ट्रिक्शननुसार राहूनच आपल्याला मेडिकल टर्मिनेशन करावं लागतं. पण याच्यामध्ये काही अडचणी यायला लागल्या, म्हणून त्याच्यामध्ये त्या कायद्यामध्ये सुधारणा केली 2017 साली. 2017 साली केल्यानंतर की अगोदर ते टर्मिनेशन करायचं असेल तर तो डिफेक्टिव्हच असावा लागेल, इतर कोणत्याही ह्याच्यातून काढता येणार नाही, टर्म करता येणार, ॲबॉर्ट करता येणार नाही, अशा कंडिशन्स होत्या. त्या कंडिशन्स नंतर कमी करून त्याच्यामध्ये काय केलं की तुम्हाला तो टर्मिनेशन करता येईल. पण टर्मिनेशन करण्यासाठी काही अटी टाकल्या आणि काही ह्याच्यातून सवलत दिली. आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये काय की पहिल्या 12 आठवड्याच्या आत, म्हणजे फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्येच करायचं असेल तर तुम्हाला ते करावं लागेल. अनवॉन्टेड म्हणजे एखाद्याला नकोच असेल, असं काही नाही डिफेक्टिव्ह, एखाद्याला नकोच असेल, एखादा म्हटलं नाही मला 2च मुलं बस, तिसऱ्या मला सांभाळता येणार नाही, तेवढंच हे करायचं आहे, पण चुकून राहिले काय करायचं, अशा सुद्धा टर्मिनेट करता येतं. मग ते 12 आठवड्याच्या आतच, किंवा 12 आठवड्यापेक्षा जास्त जर झालं करायचं असेल
तर आणि 20 आठवड्यांपेक्षा कमी या कालावधीत जर करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला प्रशिक्षित डॉक्टरांचा सल्ला म्हणजे रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर जे डॉक्टर्स गव्हर्नमेंट किंवा मेडिकल असोसिएशनशी रिलेटेड आहेत, ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालं अशाच डॉक्टरचा सल्ला घ्यायचा आणि तो सल्ला घेतल्यानंतर तो मॅन्डेटरी आहे म्हणजे अनिवार्य आहे आणि तो सल्ला घेऊन मग ठरवायचं प्रेग्नन्सी. त्या डॉक्टरनं जर सल्ला दिला नाही तुम्ही करू शकता तर तुम्हाला प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते. हे तुम्हाला 2017चा कायदा सांगतो. याच्यामध्येच आता डिफेक्टिव्ह फिटस, गर्भाशयामध्येच फिटस डिफेक्टिव्ह आहे, अपंग आहे किंवा मेंटल रिटार्ड जन्माला येणार आहे किंवा तो टर्नर सिंड्रोम आहे किंवा त्याला डाऊन सिंड्रोम आहे, असं जर काय असेल तर ते कसं ओळखायचं? ते ओळखण्यासाठी पुढची एक प्रोसेस वापरली जाते, त्याला ॲम्निओसेंटेसिस म्हणतात. ॲम्निओसेंटेसिस अ प्रोसेस दॅट हेल्प्स टू एक्झामिन डेव्हलपमेंट ऑफ फिटस इन युटरस. Suppose in uterus there is no proper development of fetus. Legs are not properly developed, hands are not properly developed, brain is not properly developed, heart is not properly developed. Then what? How can you know that? Or that the syringe, it means that injection and it's syringe inserted and collect the fluid, amniotic fluid, the fluid is present in amniotic cavity. amniotic cavityमध्ये असलेलं फ्लूइड काय केलं जातं? ओढलं जातं, त्याला amniotic fluid म्हणतात आणि ते फ्लूइड ऑब्झर्व केलं जातं आणि त्या फ्लूइडवरून डिसाईड केलं जातं की ग्रोथ योग्य आहे का योग्य आहे, काही त्यात डिफेक्ट्स आहेत का नाहीत. आणि मग त्याच्यावरून जर डिफेक्ट नसतील तर प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली जाते किंवा जर डिफेक्टिव्ह येणार असेल सांगितलं तर डिफेक्ट आहे आणि मग त्यासाठी प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करता येते आणि त्यासाठी ॲम्निओसेंटेसिस वापरलं जातं. हे ॲम्निओसेंटेसिस गर्भलिंग तुम्हाला सेक्स ऑफ फिटस पण पाहता येतं. मग याच्यावर काही रेस्ट्रिक्शन्स आहेत, काही तुम्हाला रेस्ट्रिक्शन्स दिलेत. याच्यामध्ये बार बॉडी प्रेझेंट का ॲब्सेंट याच्यावरून तुम्हाला द फिटस सेक्स इच मेल ऑर फिमेल यू कॅन डिसाईड, बट याच्यावर लिगली रेस्ट्रिक्शन्स आहेत. त्यामुळे ॲम्निओसेंटेसिस लिगली रिस्ट्रिक्शनच्या अंडर राहूनच केलं जातं आणि स्पेसिफिकली ते रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून काही लोक मुलगा नको, मुलगा पाहिजे, मुलगी नको यासाठी करून मुलींचा गर्भातच हत्या करू शकतात. हे टाळण्यासाठी ॲम्निओसेंटेसिस फक्त डिफेक्ट शोधण्यासाठीच वापरलं जातं, इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी सध्या वापरलं जात नाही. त्यानंतरच्या आता हे सगळं झालं बर्थ कंट्रोलबद्दल झालं. टेम्पररी मेथड झाल्या, परमनंट मेथड झाल्या. तुम्हाला कशा पद्धतीनं टर्मिनेशन करता येतं, म्हणजे मेडिकल टर्मिनेशन पण करता येतं, प्रेग्नन्सी ॲबॉर्शन करता येतं, ॲबॉर्शन कधी करता येतं, कसं करता येतं, त्याच्यावर कायदे काय याची चर्चा झाली. आता आपण पुढच्या गोष्टीकडे जाणार आहे. या सगळ्या गोष्टीपेक्षा एक येतं म्हणजे इनफर्टिलिटी. बऱ्याच जोडप्यांना मुलं होत नाहीत. का होत नाहीत? इवन दो रेग्युलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, प्रोटेक्टेड म्हणजे कोणत्याही डिव्हाइस न वापरता, अनप्रोटेक्टेड म्हणजे कोणत्याही डिव्हाइस न वापरता केला जाईल इंटरकोर्स, असं असतानासुद्धा मुलं होत नाही. मग त्याच्यामध्ये काय असतं, कधी कधी ऑर्गन्स डिफिशियन्सी असते, ऑर्गनमध्ये प्रॉपरली डेव्हलपमेंट नसते, टेस्टीज प्रॉपरली डेव्हलप झाले नसतील किंवा ओव्हरी प्रॉपरली डेव्हलप झाले नसेल. इन केस ऑफ मेलमध्ये टेस्टीज डेव्हलप असतील पण इपिडायमिस डेव्हलप झाले नसतील, त्यामुळे स्पर्म मॅच्युअर होईपर्यंत स्टोअर होऊ शकत नाही. किंवा वाज डिफरन्स असेल तर वाज डिफरन्सचा डायमीटर लहान असेल त्याच्यामधून स्पर्म पास होऊ शकत नसतील. किंवा कधी कधी सेमिनल वेसिकल्स प्रॉपरली डेव्हलप झाले नसतील, त्यामुळे सेमिनल फ्लूइड त्यात सिक्रेट होत नाही, म्हणून स्पर्म अगोदरच किल होत असतील. अशा एक ना अनेक कारणं आहेत. याला फिजिकलमध्ये घेता येईल. फिमेलच्या बाबतीत ओव्हम तयार करत नसेल किंवा फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉकड असेल, हार्मोनल इम्बॅलन्स असेल, अशा काही गोष्टी असतील की ज्याच्यामुळं ओव्हम येऊ शकत नाही. फिजिकल गोष्टीमध्ये तर इम्युनॉलॉजिकल म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की आपल्या बॉडीमध्ये इम्युन सिस्टीम म्हणजे आपल्या बॉडीमधली संरक्षक यंत्रणा, दिस इम्युन सिस्टीम wrongly recognize this ovum or sperm as a foreign particle and they attack on. म्हणजे काय होतं की आपली शरीराची संरक्षक यंत्रणा आहे, ही संरक्षक यंत्रणा कधी कधी येणाऱ्या स्पर्मला किंवा ओव्हमला बाहेरचे घटक समजून त्याच्या अटॅक करून त्याला नष्ट करून टाकतं. याच्यामुळे सुद्धा इन्फर्टिलिटी होऊ शकते. किंवा कॉन्जेनिटल डिसीज म्हणजे ज्याच्यामध्ये डाऊन सिंड्रोम असेल किंवा टर्नर सिंड्रोम असेल किंवा क्लेनफिल्टर सिंड्रोम असेल,
हे सिंड्रोम जर तुम्ही बघितलं तर जेनेटिक डिफेक्ट्समुळे येणारे सिंड्रोम्स याच्यामुळे सुद्धा इन्फर्टिलिटी होऊ शकते. किंवा सायकोलॉजिकल कंडिशनमध्ये तुमच्या मानसिकतेमुळं काय होतं की हार्मोनल चेंजेस होत राहतात, हार्मोनल इम्बॅलन्स होत राहतो. मानसिकतेची कारणं भरपूर आहेत, त्याची आपण नंतर कधी डिस्कस करू. आत्ता एवढंच आपण बघूया की याच्यामुळं इन्फर्टिलिटी होऊ शकते आणि याच्यामुळं बऱ्याच कपलला मुलं होत नाहीत. मग त्यासाठी उपाय काय? आता मेंटली असेल, फिजिओलॉजिकल असेल, तुम्ही सायकॉलॉजी चेंज करू शकता. फिजिकलच झालं असेल तर तुमच्यापुढं काहीच पर्याय नाही, त्याला ऑप्शन द्यावे लागतील. इम्युनॉलॉजिकल असेल तर तुम्ही ट्रीटमेंट करू शकता. कॉन्जेनिटल असेल तिथेही तुम्हाला काही करता येत नाही. पण जर तुमचं सगळं व्यवस्थित तरी होत नाही तर अशा वेळेस तुम्ही काय करू शकता, तर खालच्या काही मेथड्स वापरू शकता. त्याच्यामध्ये पहिली मेथड आपण घेऊया. ही मेथड आहे IVF, मीन्स इन विट्रो फर्टिलायझेशन. विट्रो इंडिकेट दॅट आउटसाइड द बॉडी, म्हणजे शरीराच्या बाहेर, म्हणजेच फॅलोपियन ट्यूबच्या बाहेर. इन विट्रो फर्टिलायझेशन शेप ग्लास, तुमचं पेट्री प्लेट असेल, वॉचिंग ग्लास असेल, टेस्ट ट्यूब असेल, याच्यामध्ये तुम्ही फर्टिलायझेशन घडवायचं आणि नंतर तो फर्टिलाइज झालेला झायगोट बॉडीत इम्प्लांट करायचा. त्याला इन विट्रो फर्टिलायझेशन म्हटलं जातं. ही प्रोसेस आहे. या प्रोसेसबरोबर दुसरी एक प्रोसेस आहे, ती म्हणजे झायगोट इंट्रा फॅलोपियन ट्रान्सफर. झायगोट म्हणजे तुम्ही अगोदर झायगोट तयार करायचा, बाहेर फर्टिलायझेशन करायचं, तो झायगोट तयार होऊ द्यायचा आणि तयार झालेला झायगोट तो तुम्ही कशात हे करायचा, फॅलोपियन ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर करायचा. आणि फॅलोपियन ट्यूब म्हणजे जर ह्या सर्वसाधारण फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉक झाले असतील तर हा वापरला जातो. म्हणजे ओव्हरीमधनं ओव्हम घ्यायचा, इंजेक्शन सायनं काढून, इकडनं स्पर्म घ्यायचे, दोन्हीचं फर्टिलायझेशन घडवायचं आणि फर्टिलायझेशन घडल्यानंतर तुम्ही ते झायगोटमध्ये ट्रान्सफर करायचं. हा सर्वसाधारण ही कन्सेप्ट याच्यामध्ये वापरली जाते. आणि मग हे झायगोट, तयार झालेला झायगोट हा तुम्हाला फॅलोपियन ट्यूबमध्ये काय करायचा, इन्सर्ट करायचा आणि मग त्या ठिकाणी त्याची फर्दर डेव्हलपमेंट होते. ही झायगोट इंट्रा फॅलोपियन ट्रान्सफर आहे. त्यानंतर याच्या व्यतिरिक्त काही वेळा गॅमेट इंट्रा फॅलोपियन ट्रान्सफर याचा वापर केला जातो. गॅमेट इंट्रा फॅलोपियन ट्यूब ट्रान्सफर. आता या ठिकाणी गॅमेट इंट्रा फॅलोपियन म्हणजे फिमेलमध्ये ओव्हरी आहे, पण ओव्हरीमध्ये ओव्हम तयारच होत नाही आहे. मग अशा वेळेस काय केलं जातं की कुठल्या तरी दुसऱ्या फिमेलकडून ओव्हम डोनेट करून घेतला जातो. दुसऱ्या फिमेलकडून ओव्हम घेतला जातो आणि तो ओव्हम काय केला जातो, फॅलोपियन ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर केला जातो. दुसऱ्या ओव्हरीमधला ओव्हम, दुसऱ्या बॉडीमधला ओव्हम काय केला जातो, फॅलोपियन ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर केला जातो. आणि ट्रान्सफर केल्यानंतर इकडून स्पर्म आले, फर्टिलायझेशन घडून येतं. फर्टिलायझेशन घडल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी प्रेग्नन्सी राहिलेली दिसून येते. अँड ही गॅमेट इंट्रा फॅलोपियन ट्रान्सफर हे सर्व फॅलोपियन ट्यूब ब्लॉकड असेल तरीही करता येतं, किंवा ओव्हरीमध्ये ओव्हम होत नसेल तरीही करता येतं. या गोष्टी वापरता येतात. या टेक्निकमध्ये बऱ्याच वेळा असं पण होतं की स्पर्म्स हे आपल्याला काही वेळा बॉडीमध्ये पाठवावे लागतात. म्हणजे कॉप्युलेशन होत नाही, पेनिस प्रॉपरली वर्किंग करत नसतं असं कारण असेल, किंवा स्पर्म काउंट कमी असेल. अशा वेळेस काय केलं जातं, तर फिमेल जेनेटिक ट्रॅकमध्ये स्पर्म सोडले जातात. त्याला आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हटलं जातं. स्पर्म आर्टिफिशियली इंड्युस्ड इन सर्विक्स, मीन्स सिरीजमध्ये स्पर्म घ्यायचे आणि ते स्पर्म्स सर्विक्समध्ये सोडून द्यायचे. ही मेथड आहे, याला आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हटलं जातं. आणि याच्या सहाय्याने तुम्ही काय करू शकता, फर्टिलायझेशन घडवून आणू शकता.
जर स्पर्म फिमेल जनरल ट्रॅकमध्ये जात नसतील तर, किंवा बऱ्याच वेळा काही फिमेलला कॉम्प्युलेशन दुसऱ्या पार्टनरची मदत न घेता सुद्धा प्रेग्नन्सी हवी असते, त्या ठिकाणी तुम्ही या मेथडचा वापर करू शकता. त्यानंतर पुढचं मेथड आहे ती म्हणजे इंट्रायुटेराइन इन्सेमिनेशन. इंट्रायुटेराइन इन्सेमिनेशनमध्ये काय केलं जातं? इन दिस टेक्निक द प्रोसेस समवॉट लाईक आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन. द ओनली डिफरन्स इज दॅट स्पर्म आर इंट्रोड्युस्ड इनटू युटेराइन कॅव्हिटी इन्स्टेड ऑफ सर्विक्स. फक्त सर्विक्सच्या ऐवजी युटेरसमध्ये स्पर्म सोडून द्यायचे, त्याला काय म्हटलं जातं? इंट्रायुटेराइन इन्सेमिनेशन. आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशनसारखेच प्रकार आहे, फक्त आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन फक्त फिमेल जनरल ट्रॅकमध्ये सर्विक्सपर्यंत सोडून देतो. तिथून पुढं कधीकधी तिथून पुढं स्पर्म ट्रॅव्हल करू शकत नाहीत, किंवा मध्ये काय अडचण असेल, काही मॅक्रोफॅजेस जमा झाले असतील, ब्लिडिंग होत असेल, असं काही कारणं असतील, हे टाळण्यासाठी काय केलं जातं? डायरेक्ट युटेरसमध्ये स्पर्म सोडले जातात, जेणेकरून स्पर्मला कमी ट्रॅव्हल करावं लागेल आणि ते इझिली पास होतील. याबरोबर आणखीन एक मेथड वापरली जाते ती म्हणजे सायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन. सायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शनमध्ये काय आहे तर ही इन विट्रो फर्टिलायझेशनची प्रोसिजर आहे. याच्यामध्ये सिंगल स्पर्म सेल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इंटू सायटोप्लाझम ऑफ ओव्हम इन द लॅबोरेटरी. single sperm you can directly inject in the cytoplasm of ovum but in laboratory. या पद्धतीनं स्पर्मचं तुम्ही ओव्हमशी स्पर्म एंटर करू शकता, त्याला इंट्रासायटोप्लाझ्मिक स्पर्म इंजेक्शन असं म्हणतात. आता ह्या सगळ्या मेथड झाल्या की तुम्ही काय करू शकता. पण बऱ्याच वेळा असं होतं की आता समजा एखादा आपल्याकडे प्रमाण कमी परदेशात आहे की एखादा सैनिक असेल आणि तो युद्धावर गेल्यानंतर मरण पावलं, पण त्याच्या पाठीमागे त्याची वाईफ आहे, त्याला वाटलं आपल्याला मूल पाहिजे पण आपल्याच नवऱ्याकडून पाहिजे. त्यासाठी तिथं काय सिस्टीम आहे की त्यांनी स्पर्म बँक ही कन्सेप्ट राबवली. म्हणजे तुम्ही तुमचे स्पर्म्स त्या ठिकाणी कलेक्ट करून ठेवू शकता, किंवा काही डोनर्स आहेत की काही लोकांना स्पर्मची गरज असते, अशासाठी स्पर्म डोनर्स असतात. जसे ब्लड डोनर्स आहेत तसे स्पर्म डोनर्स असतात. ते वेल हेल्दी स्पर्म्स निवडतात आणि ते तिथं प्रिझर्व करून ठेवले जातात. प्रिझर्व करून गरजेनुसार ते वापरले जातात. त्याला स्पर्म बँक म्हणतात. जशी ब्लड बँक आहे तशी स्पर्म स्टोअर करण्याची जी बँक आहे त्याला स्पर्म बँक म्हणतात. आणि यानंतर सगळ्यात शेवटची कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे ॲडॅप्टेशन. तुम्ही वरच्या सगळ्या मेथडचा वापर करा, यातला कुठलाही सक्सेस नाही झालं तर शेवटचा पर्याय राहतो दुसरं मूल दत्तक घेणं. आणि लिगली म्हणजे कायदेशीररित्या त्याचं पालकत्व स्वीकारणं आणि त्याला आपलं समजून वाढवणं. दुसऱ्याचं मूल असताना जे आपल्याला माहीत नाही, अननोन आहे, जे अनाथ मूल आहे त्यांना दत्तक घेऊन वाढवलं जातं. ही कन्सेप्ट आपल्याला कशामध्ये येते? ॲडॅप्टेशनमध्ये पाहायला मिळते.